Honorable key speaker of the occasion, Professor Ashwini Kumar Bhallaji, respected dignitaries and guests, respected colleagues, research scholars and delegates, organizer Dr. Gurdeep ji, Madam Poonam ji, and dear students. On behalf of Sayyid Udham Singh Punjab University Constant College, Guru Harsai, and as webinar director, it's my immense pleasure to extend a warm welcome to all of you who have joined us today from different parts of the country to grace the occasion. We are really grateful today to Dr. Ashwini Kumar Bhallaji, Professor, PG Department of Commerce and Business Innovation and Research, Center SCD Government College, Ludhiana, for acceding to our request to grace the occasion as key speaker. Dr. Ashwini Kumar Bhalla is a prominent academician, writer, researcher, and a university topper and gold medalist in MCOM. Apart from teaching, Dr. Ashwini Kumar Bhallaji holds many prestigious positions with number one, Professor Bhalla is President of Punjab Commerce and Management Association. He is member of Research Board in Commerce, Punjab University, Chandigarh, and he is Program Coordinator of Postgraduate Department of Business Innovation and Research, SCD Government College, Ludhiana. He is member of UG and PG Board in Commerce, Punjab University, Chandigarh. He is also Secretary of Internal Quality Assurance Cell, SCD Government College, Ludhiana, and he is also Finance Secretary of Higher Education Institute, Society. His special ability to efficiently communicate educational technology to others and aggressiveness to cope with new ideas and willingness to tackle new challenges need special mention here. On account of his outstanding contribution in the field of education in different capacities, he has been honored with several awards of excellence, such as Dr. Bhalla got Excellent Research Award at UGC International Conference, DAV College Managing Committee, Malot, Punjab. And he got Management Excellence Award by Himachal Pradesh Commerce and Management Association, Shimla. Also, he got Best Research Paper Award, Lovely Institute of Management and Management, Phagwada. Also, Dr. Bhalla Gold Medal for achieving first class first position in MCOM semester system, Guru Nanak Dev University, Amritsar. Sir, we really thank you for your very kind gesture in spite of your manful preoccupations. I am sure we all will be greatly blessed from your valuable input in this topic. With deep sense of gratitude, I welcome you, sir. We are proud to have an eminent expert like you in today's webinar. Thank you. Thank you, sir. Friend, with needs escalating by the day, it's need some concrete way that government, private sector, foundations, NGOs, and individuals can respond to the COVID-19 pandemic to ensure quality education continue globally, especially in the most vulnerable countries like India for the next critical months. With these few words, once again, I welcome you all to this webinar and hope
that you will have an engaging and सर आप हेलो सर ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, सर ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ अनम्यूट हो गया जी जी सर। मैं प्रोफेसर भल्ला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भल्ला साहब आए और अपने विचार शेयर करें। प्रोफेसर भल्ला जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एनआर शर्मा जी, प्रिंसिपल साहब। सब तो पहला तो मैं शहीद उधम सिंह जिस दे नाम दे उत्ते पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज स्थापित किया गया, उन्हां दी शहादत नूं सलाम करदा, क्योंकि अज जिस तरह का जीवन असी जिउ रहे हैं, जिस तरह की आज़ादी असी सारे मिल के मान रहे हैं, वो आज़ादी इन्हां शहीदां दी देन है। ते जे उन्होंने वो लड़ाई आज़ादी की ना लड़ी हुंदी ते शायद अज जिस तरह असी विचारां दी खुलता दे विच अपने विचार प्रगट कर रहे हैं, शायद वो ना कर रहे हुंदे। सो मेरा सलाम है शहीद उधम सिंह जी नूं, जिन्हां दे नाम दे उत्ते शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज गुरु हरसहाय दे विच स्थापित किया गया। मैं बहुत धन्नवादी हाँ डॉक्टर एनआर शर्मा जी का, खास करके क्योंकि उन्होंने मैनू मौका दिता कि उस फलसफे दे उत्ते कोई गल की जाए जो अज सब तो वड्डी लोड़ है। असी सारे ही एक ऐसी स्थिति दे विच फसे हुए हाँ, घरां तो काम कर रहे हैं, विद्यक अदारे खुल नहीं पा रहे, असी खुल के व्यापारिक अदारियां नूं नहीं खोल पा रहे, साडे उत्ते रोकां लगियां होईयां ने क्योंकि कोविड की स्थिति ने सानू मजबूर कर दिता है कि असी सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखिए। साडे मन दे विच डर है कि असी उस बीमारी की किते चपेट दे विच ना आ जाइए, लेकिन ये समा साडे वास्ते इंट्रोस्पैक्शन का समा है। इस समय के दौरान साडा ये फर्ज बन जाता है कि असी वो विचारां करिए कि खाए साडे पासों की गलतियां हो गई कि अज असी इस स्थिति दे विच फसे हुए हैं। कोविड-19 की स्थिति अपने आप नहीं आई, मनुख ने खुद लैके आंदी है। असी नेचर दे नाल, कुदरत दे नाल छेड़छाड़ करते रहे, असी अपना जीवन इस तरह का बना लिया कि असी अपने आप नूं यूनीवर्स का मास्टर समझन लग पे। असी समझन लग गए कि शायद कुदरत दे उपर साडा वर्चस्व है। इस करके असी कुछ अजिहियां गलतियां कीतियां कि अज सारी कुदरत खुशहाल है, पशु पंछी खुशहाल ने, नहरां दे विच लह लहाउंदा पानी वस रहा है, पहाड़ां दे उत्ते हरियाली है, सब कुछ खुश है। लेकिन मनुख जिहड़ा है वो खुश नहीं है, वो दुखी है, वो मूँह दे उपर पट्टियां बन के अज मूँह छुपाउण दे विच मजबूर है कि वो किसी बीमारी तो ग्रस्त ना हो जाए। दोस्तों, साल 2020 कोई लाभ कमाउण दा साल नहीं है, बल्कि सैक्रीफाइसेस दा साल है, ताकि जिंदगी नूं इस धरती दे उत्ते बचाया जा सके। सो इस परिपेख दे विच सानू अज सोचना पएगा कि साडी सिक्ख्या किस तरह दी होवे कि वो मीनिंगफुल लाइफ बन जाए। मीनिंगफुल लाइफ दे विच यानी सार्थक जीवन दे वास्ते सिक्ख्या दा बनतर किवें दी होनी चाहिदी है, असी किस तरह की सिक्ख्या अपने विद्यार्थियों नूं प्रदान करिए ताकि उन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो सार्थक बन सके। सब तो पहला साडे सामने यह सवाल हुंदा कि असी सार्थक जीवन कहने किनूं आ। सार्थक जीवन की परिभाषा हर व्यक्ति दे वास्ते अलग अलग हो सकती है, क्योंकि विचारां दे विच मतभेद हो सकते हैं, साडी सोच अलग अलग हो सकती है। सार्थक जीवन मेरे अर्थां दे विच या मेरे शब्दां दे विच वो है जिसका कोई अर्थ होवे, जिसका कोई उद्देश होवे। अज मैं देखदा कि बहुत सारे लोग जिउ रहे ने, बहुत सारियां सहूलतां भी मान रहे ने, लेकिन अंदरों वो दुखी है। बहुत सारे मैं व्यापारिक घराणियां दे बहुत अमीर लोगों को भी जानदा है जिहड़े रात नूं नींद नहीं आउंदी बल्कि नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने। सब कुछ होने के बावजूद, संपन्नता होने के बावजूद भी वो दुखी है, बहुत सारियां बीमारियां तो ग्रस्त है।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਬੋਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਬੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। The principal aim of education is to lead to an individual to self-realization so that he fulfill his potential and the potential which is available in the person that is realized. So ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੈ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਥੈਟਿਕ ਅਬੰਡੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨੇ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਮ, ਬੋਧ, ਵਿਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਕੌਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬੇਬਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਟਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ
21 दिन बिल्कुल जदों असीं घर च रहे सां ते लोक नेचर दे नाल जुड़े, लोगों नूं पंछियां ਦੀਆਂ आवाज़ां सोहणीਆਂ लगन लग पईयां, लोक पौधे लगाउण लग पए। सो नेचर दे नाल थोड़ा जिहा कनैक्ट जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है। और जिहड़ी सिੱਖਿਆ यह नहीं कर सकती वो सिੱਖਿਆ जीवन दे लई कदे भी सार्थक नहीं हो सकती। टैगोर दा जिहड़ा सिੱਖਿਆ दर्शन है वो 3 चीज़ां दे उत्ते आधारित है। टैगोर साहब कहते हैं कि जिहड़ी सिੱਖਿਆ प्रणाली है वो यूनिवर्सल ते सार्वभौमिक होनी चाहिए है, ਉਹਦੇ अंदर सर्व व्यापकता मौजूद होनी चाहिए है। और वो सिੱਖਿਆ प्रणाली विद्यार्थी नूं एक आदर्श नागरिक बनाउण दा यतन करे। सिੱਖਿਆ दा मंतव कदे भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना ही नहीं है, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट लई तैयार करना नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸਨ, ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਪੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੈਗੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਭੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਲੂਕ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸੰਯਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। स्वामी विवेकानंद जी ने अगे कहा सी कि मनुखी मन नूं उचियाउणा सिक्ख्या दा काम है। कई बार मन ते बुद्धि विच टकराव हो जाता है। मन ते बुद्धि विच जदों टकराव हो जाए तो फिर सानू दिल तो यानी हिरदे तो काम लेना चाहिए। और स्वामी जी कहते सन कि हिरदा ही मनुख नूं रूहानियत दे उस उच्चतम पद्धर ते लैके जांदा जिथे बौद्धिकता नहीं पुज सकती। हिरदे राही परमात्मा बोलदा। हुण परमात्मा तो भाव स्वामी जी का की सी? परमात्मा तो भाव परम आत्मा यानी पावन पवित्र आत्मा जो किसी बनाई हुई मूर्त विचों नहीं लभनी, जो एक भौतिक पदार्थां तो तैयार की हुई मूर्ति विचों नहीं लभेगा, बल्कि वो तुहाडे अंदर आप है। जदों स्वामी जी कहते से कि मनुख जिहड़ा एक संपूर्ण व्यक्ति है, इहदा मतलब यह है कि वो पावन पवित्र आत्मा है और परमात्मा उहदे अंदर ही मौजूद है। अगर तुसी अपने अंदर मौजूद जिन्नियां भी समर्थावां ने, संपूर्णतावां ने, उहदे दर्शन कर लो तो परमात्मा के दर्शन तुहानू अपने आप हो जाते हैं। तुहानू किसी गुरुद्वारे जाण दी लोड़ नहीं, किसी मंदिर च जाण दी लोड़ नहीं, किसी गिरजे विच जाण दी लोड़ नहीं। और स्वामी जी कहते सन कि उत्तम सिक्ख्या वो है जो मनुख दे विच आत्म विश्वास पैदा करती है, जो नींद ग्रस्त समर्थावां नू जागृत करती है। सो ये दो काम जिहड़े आ साडी सिक्ख्या नू करन दी लोड़ है। और उन्होंने एक बहुत वधिया स्लोगन दिता सी कि उठो जागो ते लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। हुण उठो जागो दा मतलब उन्हां दा की सी कि अपणियां संपूर्णतावां नू पछाणो, अपणियां समर्थावां नू पछाणो और उन्हां समर्थावां नू जागृत करन तो बाद तुसी समाज दे विच विचरो, तुहानू अपना उद्देश नजर आएगा और उस उद्देश की प्राप्ति के वास्ते तुसी अगे बढ़ते जाओगे और एक सार्थक जीवन जियो के बड़ी संतुष्टि दे नाल इस जगत तो विदा होवोगे। सो सिक्ख्या का जिहड़ा उद्देश है अजिहे मनुख पैदा करना है जो अपनियां मुढ़लियां जरूरतां पैदा करन दे समर्थ होण। अज असीं देखदे हां कि जदों असीं ये कहने हां कि विद्यक अदारियां दे विचों निकल के विद्यार्थी बेरोजगार हो रहे हैं, उन्होंने कोई रास्ता नहीं निकल रहा, उन्होंने घर की रोटी चलाउणी औखी हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनियां मुढ़लियां जरूरतां पूरियां करन दे भी समर्थ नहीं होए। हुण जेकर मुढ़लियां जरूरतां पूरियां करन दे लई एक व्यक्ति समर्थ होएगा तो वो दूसरे दे अधिकारां दे विच कदे विघन नहीं पावेगा, मनुख कदे समाजिक लुट खुसुट नहीं करेगा और वो मानववाद ते विश्व भाईचारे की पैदना भावना उहदे अंदर पैदा हो जाएगी, जो कि निरंतर अभ्यास दे नाल एक सार्थक जीवन जो कि वो इस दुनिया तो रुखसत होवेगा। सो विद्या का जिहड़ा काम है वो उन्हां समर्थावां नूं जागृत करना है। दूसरी चीज जो स्वामी विवेकानंद जी ने अगे जोड़ी वो कहते हैं कि सानू शरीरक सिक्ख्या दे उत्ते भी बहुत ज्यादा जोर देना पएगा। सो मनुखी शरीर की उचित विकास अज असीं सिर्फ सिलेबस के उत्ते केंद्रित है। फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स जिहड़ा है एक चोणवां विषय बन के रह गया, वो भी आर्ट्स के विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स ना तो कॉमर्स का एक लाजमी विषय, ना साइंस का लाजमी विषय, ना BBA BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन विच पढ़ाया जाता है। सिर्फ आर्ट्स के विद्यार्थी की शरीरक सिक्ख्या या चंगी सेहत बनाना या शरीर का विकास करना केवल आर्ट्स के विद्यार्थियों वास्ते ही है। साडी सिक्ख्या किते ना किते इत्थे जरूर फेल हुई है। सो स्वस्थ दिमाग दे विच जिहड़ा है वो स्वस्थ शरीर दे विच ही निवास करता है। सो संपूर्ण व्यक्तित्व परसनैलिटी की डेवलपमेंट है उदों ही होएगी जदों तुसीं शरीरक विकास दे विच जोर देवोगे। तीसरी चीज साडी प्रकृति की सिक्ख्या, नेचर दे नाल कनैक्ट करना। सो सिक्ख्या संस्थावां विच दाखिल हर विद्यार्थी, मेरा यह सुझाव है, सिक्ख्या संस्थावां दे विच हर विद्यार्थी जिहड़ा दाखिल हुंदा है घट्टो घट्ट एक पौधा जरूर लगाए और अपने विद्यक काल के दौरान उसका पालन पोषण करे। मैं बहुत सारे अजिहे व्यक्ति देखे ने, मैनू एक साखी याद है कि एक बार सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया जी जो कि साडे ही कॉलेज के विद्यार्थी है, वो सानू दसे बिना ही किसी चोणां दे माहौल दे विच कॉलेज दे विच आए सन ते एक दरख्त दे थल्ले खड़े
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਵਕ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲਪਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ, ਸਹਿਯੋਗ, ਲਗਨ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਕਰਤੱਵ ਬੋਧ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੇ ਰੁਚੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭ੍ਰਮਣ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾय ਵਿਚ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, intellect is sharpened, and as a result of which one can stand on its feet। लेकिन तुसी पड़चोल करके देख लो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करन तो बाद जदों तुसी विद्यक अदारियां चों बाहर निकलदे हो किन्ने क अपने पैरां दे उत्ते खड़े हुंदे हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना दित्ती सी सानू सारिआं नूं। मैं उस प्रार्थना नूं तुहाडे नाल जरूर दोहराउणा चाहांगा, जिहदे विच सार्थक जीवन दे लई जो सिੱਖਿਆ लोड़ींदी है वो सारा कुछ ही आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कहते सन कि जहां हमारे मन में डर नहीं, जहां हम सर ऊंचा कर जी सकें, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विश्व छोटी छोटी दीवारों में ना बटा हो, जहां प्रशिक्षण के लिए सदा इच्छुक हो, जहां हम बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें, हे ईश्वर मुझे वहां ले जाना। तो विद्यक संस्थावां उस थां बन सकदियां जिथे कोई डर ना होवे, जिथे तुसी सिर उच्चा करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सको, जिथे बिना डर दे विचारां नूं व्यक्त कर सको, ईश्वर भी उत्थे निवास करेगा। सो सार्थक जीवन दे लई विद्या दे लई इहो जिहियां अदारे, इहो जिहियां संस्थावां सानूं पैदा करनियां पैणगीਆਂ। स्वामी दयानंद सरस्वती वो भी एक बहुत बड़े दार्शनिक होए ने। उन्होंने कहा सी कि ए मैन विदाउट एजुकेशन ओनली अ मैन इन नेम, सिर्फ एक व्यक्ति है, एंड इट इज हिज बाउंड ड्यूटी टू गेट एजुकेशन, बिकम वर्चुअस, फ्री फ्रॉम मेलाइस, preach from all well-being of the people, fight for the cause of righteousness। और टीचर दे बारे उन्होंने कहा सी कि एक टीचर कौन है? एक वाइज मैन, नेवर आइडल और लेजी। अज कोरोना काल दे विच बहुत सारे अध्यापक मैं वेखदा कि वो बैठ गए घरां दे विच, कालेज खुल्लणगे, कुछ ना कुछ होएगा, लेकिन ये समा सी जदों तुसी विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ करना है। साधन उपलब्ध ने, साधना की कोई कमी नहीं, लेकिन असी आइडल और लेजी होके बह गए। And a teacher is that which is not affected by pleasure or pain, profit or loss, honor or dishonor, and has always faith in dharma, and cannot be tempted by sensual objects। So education for perfection दी गल स्वामी दयानंद जी ने की थी, which is a multi-sided curriculum। असी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की कोशिश की थी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दे विच, पर सफल नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हित ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੁਚੱਜਾ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੀਆਂ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਵਨਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। I would love to answer the questions of everybody. बहुत शुक्रिया NR शर्मा जी। थैंक यू सर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लेक्चर थी। और सर ने फिलोसफर का जो जिक्र किया, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट रही है सर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा फरीद, बहुत ही उन्होंने वधिया तरीके एक्सप्लेन किया। शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होएगी सर। हाँ ठीक। और 3 एंगल तो विद्या की गल की, सद्भावना, शुभकामना ते सर्वभावना। जिस भी पर्सन का सवाल है वो अपना माइक अनम्यूट जी सर। हाँ जी सर। गुरदीप तेरी वॉइस कट रही है, क्लियर नहीं थी सर। कौन आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। हेलो जी 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 सही है गुरदीप। अगर जिस भी पर्सन का कोई सवाल है वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकता है जी। चैट बॉक्स में किसी व्यक्ति का कोई सवाल नहीं आया, इस करके वो डायरेक्ट ही सवाल अपना पुट कर सकता है जी। मैंने लगता है कि किसी भी पर्सन सवाल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़े ही एक्सप्लेन वधिया तरीके वर्ड ऑफ थैंक्स वाल चलते हैं। हुण वेबिनार की समाप्ति वाल वध रहा। मैं अज के मेहमान डॉक्टर अश्विनी कुमार भल्ला जी का तहे दिलों धन्यवाद करना चाहता हाँ, जिन्हों ने अपनी जिंदगी के रुझेवियां विचों कीमती समा कढ़ के साडे विच हाजिर होए। उन्हां दे अज दे दिते हुए विचार सानूं हमेशा याद रहणगे। मैं माणयोग वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जी का भी धन्नवादी हाँ, जिन्हों ने सानूं इस राष्ट्रीय वैबीनार नूं आयोजन करने का मौका दिता। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर NR शर्मा जी का भी धन्नवाद करना चाहता हाँ, जिन्हों की संयोग अगवाई हेठ कॉलेज वालों आयोजित वैबीनार की सीरीज का अज 13वां वैबीनार संपूर्ण होया। सो मैं मानयोग प्रिंसीपल सर को बधाई भी दिंदा हाँ। इसलिए अंत में मैं सारे श्रोतियां जो देश के वख-वख हिस्सों तो ते वख-वख संस्थावां तो जुड़े हुए हैं का धन्यवाद करता हाँ, जिन्हों ने इस राष्ट्रीय वैबीनार में भाग लिया। इस वैबीनार की शोभा वधाई कॉलेज के अध्यापका खास करके मैडम पूनम का टैक्नीकल टीम का धन्यवादी हाँ, जिन्हों की सपोर्ट नाल ये वैबीनार संपूर्ण होया। सो मैं आस करता हाँ कि कॉलेज वालों इस तरह के होर भी राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय वैबीनार करवाए जाएंगे। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर NR शर्मा जी कि तुसी बहुत